अपनी तकदीर तो डर लगता है, जो मैनू ते तो जुदा कर दिया ने, जो मैनू ते तो जुदा कर दिया ने, हत्थां दी उस लकीर तो डर लगता है। सत श्री अकाल जी, मैं सरबजीत सिंह टक ते तुसीं देख रहे हो तुहाडा अपना मनपसंदा प्रोग्राम जिसका नाम है वाह जी वाह। प्यारे दर्शकों, हमेशा की तरह पहला एक छोटी जी कहानी है एक साधु दी। एक साधु सी जो पिंड च रहिंदा सीगा और एक धारणा बनी हुई सी कि जदों नचदा है तां मींह पैण लग पैंदा है ते लोकां नूं इस गल की बड़ी हैरानी हुंदी सी। ते जदों भी उन्हां नूं पिंड च जिद्दां फसल जदों हुंदी सी, मींह नहीं पैंदा सी तां साधु कोल जाके उहनूं कहंदे सीगे भी तुसीं नच्चो ते सानूं मींह पवा दो। ते साधु ये जिहड़ी जदों नचदे सी तां मींह पै जांदा सीगा। ये गल हौली हौली फैलदी शहरां तक भी गई ते शहरां चों कुछ मुंडे जिहड़े सीगे वो इस गल नूं मन्नण नूं तैयार नहीं सी, क्योंकि वो पढ़े लिखे सी। उन्हां नूं इस गल का विश्वास नहीं हो सी कि एक बंदा नच के किस तरह मींह पवा सकदा है। ते वो उस पिंड च जांदे आ ते जाके कहंदे आ भी असीं भी देखदे आ भी ये गल असीं मनदे नहीं भी साधु नचदे आ ते मींह पैण लग पैंदा आ। वो कहंदे असीं भी नचांगे, जे सच्ची गल होई तां मींह साडे नच्चण ते भी पएगा। ते इदां ही होया। पहला मुंडा नच्चण लगा, वो घंटा दो घंटा नचदा रहा पर कोई मींह नहीं पिया। दूसरा मुंडा भी नच्चण लगा, वो भी घंटा दो घंटे नचदा रहा पर फिर कोई मींह नहीं पिया। इस तरह वारी वारी जिहड़े मुंडे वो नचदे रहे ते मींह नहीं पिया। जदों वो नच रहे सीगे ते उस दे नाल ही जिहड़े साधु सी वो भी नच रहे सीगे और हुण दोनों जिहड़े चार मुंडे सी वो तां नच के हट गए घंटे घंटे बाद, पर जिहड़े साधु सी वो नच्ची जा रहे सी। और नचदे नचदे शाम पै गई ते फिर वो वक्त आया जदों बदल गरजे ते मींह पै गया। बड़े हैरान सी वो साधु महाराज के चरणों च पै गए। कहंदे तुसीं सानूं ये दसो भी ये होया किस तरह। साधु कहंदे नहीं, कुछ नहीं, कोई चमत्कार नहीं, कोई कुछ नहीं है। सिर्फ जदों मैं नचदा है ना, मैं ये सोचदा कि मेरे नच्चण नाल मींह जरूर पएगा और मैं इस शिद्दत नाल नचदा आ, नच्ची जाना उदों तक जदों तक मींह नहीं पैंदा। तेरा फिर रब नूं मींह पाउणा ही पैंदा क्योंकि मैं नच रहा हुंदा। सो ये छोटी जी कहानी सानूं दसदी की असल च, इहदे पिछे जिहड़ा मोटिव है, मोरल वो है कि वो ये है कि आपां जिस भी काम नूं करिए ना इन्ने शिद्दत नाल करिए कि रब भी मजबूर हो जाए थानू वो चीज़ देण नूं। सो आलसपन नहीं आपां नूं करना चाहिए। ये क्योंकि तुसीं देखिया होना जे अज टाटा बिरला या अंबानी वर्गे अमीर बैठे हैं ना बन के, धन कुबेर जिन्हों आपां कहने हैं, वो इस करके कि उन्होंने जिहड़ा काम है मेहनत नाल कीता और पूरी शिद्दत नाल कीता ते अज वो दुनिया के मशहूर जिहड़े अमीर आदमी उन्हां च गणे जाते हैं। सो सानूं ये कहानी यही दसदी है कि सानूं आलस नहीं होना चाहिए। हमेशा इन्नी शिद्दत नाल काम करो कि खुदा भी थानूं थोड़े रूबरू होवे तो कवे लै जो तेनू चाहिए लै ला। बस एक छोटी जी कहानी यही है। तो दोस्तों हुण वेला है थानू अज दे गैसट नाल मिलाण दा। साडे जिहड़े मेहमान ने, जे मैं इन्हां दा जिक्र करां, ये मेहमान साडे जिहड़े अज साडे गैसट साडे स्टूडियो विच आए ने, ये 13 साल का एक छोटा जिहा बच्चा पंजाब की धरती तो उठ के जदों इंग्लैंड आया, अखां च कई सुपने सजोए क्योंकि 13 साल की उम्र कुछ नहीं हुंदी और उस वेले पता भी नहीं हुंदा कि की करना है की नहीं करना, क्योंकि बच्चे उस उम्र च खेलते हैं। पर ये इत्थे आए 13 साल की उम्र च आके इन्होंने इत्थे पढ़ाई की और पढ़ के पढ़े भी नॉर्मल नहीं, ये पढ़ के डॉक्टर बने। लेकिन डॉक्टरी के नाल नाल जो वो पिछली जड़ां सी ना साडियां पंजाब च वसण दियां, पंजाब च रहण दी, क्योंकि पंजाब तो आए सी 13 साल उत्थे रह के जन्म इन्हां दा पंजाब च होया। वो जिहड़ी जड़ां सी वो किते ना किते इन्हां दे विच उंगर रहियां सी नाल दी नाल 13 साल की उम्र च भी। ते जदों ये जवान होए तां इन्हां ने वो जिहड़ा पेड़ सी ना उंगर रहा सीगा, वो हौली हौली जिहड़ा पेड़ बन गया सी तां उन्हां ने फिर उसनूं अपनी माँ बोली वल नूं सेवा वल नूं लग गए। ते जदों माँ बोली की सेवा करन दी उन्होंने सोची तां फिर उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 किताबां पंजाबी माँ बोली की झोली च पाया। ते नाल मैं ये भी दस देवां कि इन्हां दी जिहड़ी किताबां है वो पंजाबी यूनीवर्सिटी च गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी की मैं गल करा उहदे विच MPhil भी की गई इन्हां दी किताबां दे उपर। ते नाल ही चंडीगढ़ यूनीवर्सिटी च ये उत्थे पंजाबी विभाग विच पढ़ाई जाती इन्हां दी किताब अख दे बोल। सो ये किताब उत्थे पढ़ाई भी जाती है। तो नाल ही हुणी नवीं जिहड़ी हाई सानूं खबर मिली है कि इन्हां दी एक किताब बिन बरसाती मेघले वो कुरुक्षेत्र यूनीवर्सिटी भी पढ़ाई जा रही है। सो बहुत बड़ी गल है। किते वजों ये डॉक्टर से हुण रिटायर हो चुके हैं, लेकिन पंजाबी माँ बोली की सेवा उस वेले भी करते सी ते हुण भी करते हैं। आओ थानू रूबरू कराने इस मेहमान नाल जिन्हां दा नाम है
ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਗਿੱਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਉਹ ਆਉਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਝੰਡੇਰ ਕਲਾਂ, ਅੱਜ ਬੰਗਾ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ 5 ਕਲਾਸਾਂ। 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਬੰਗਾ ਹਿੰਦੂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਛੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਗਵਈਆ ਸੀਗਾ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸਾਰੇ, ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਾੜਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਿੱਸੇ ਸੀ, ਕਥਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੌਲਾਂ, ਪੂਰਨ ਭਗਤ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਉਹ ਗਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੱਸੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਲਈ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਭਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫੋਰਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ, ਮਤਲਬ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੀਤ ਬਣਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਜੋੜ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਕਲਾਸਾਂ ਜਾਂ 6 ਕਲਾਸ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਭੂਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦਾ, ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਆਲਮ ਲੈ ਲਓ, ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਲੈ ਲਓ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਸੀ? ਇੰਨੇ ਮਸਰੂਫੀਅਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ਾ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਜੇ ਵੇਲੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ
ਐਵੇਂ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਲੰਚ ਵੇਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲੰਚ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉਹ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੀਂਹ ਵਰਸਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਛਾਏ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਦਲਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਲਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਲੋਕ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਵੀ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਟਾਈਟਲ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ, ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨੀ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਗਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ 4 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਹਟ ਜਾਊਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟੀ ਕਰਕੇ ਖਾਓਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 2 ਸਫ਼ੇ ਮਤਲਬ ਹੈ 2-3 ਸਫ਼ੇ। ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪੱਛੋਂ ਦੇ ਅੰਬਰੀ ਚਮਕਣੇ ਤਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਪੱਥ ਬੱਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਦਿਸ ਹੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਲ ਧੁੱਦਲ ਵਿਛ ਗਈ ਜਾਪੇ, ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਸੜਾ ਵਾਂਗੂ ਧਰਤ 'ਤੇ ਪਸਰਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਲਣੇ ਨੂੰ ਪਰਤਦੇ ਨੇ ਆਲਣੇ ਵਾਲੇ, ਤਦੋਂ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਮੌਤਾਂ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੁੜਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ 1980s ਵਿੱਚ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਲੀਆਂ ਤੋਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿਲਕਦੇ ਚਿਹਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਕ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਿਖਰੇ ਮੋਤੀ, ਅੰਨੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਸੰਗ ਦੂਰ ਦੂਰ ਖਿਲ ਰਹੇ ਮੋਤੀ, ਬਿਨਾਂ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਕੱਲੇ ਦੁਕੱਲੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਮੋਤੀ, ਕਿਸੇ ਨਿੱਘੀ ਪਿਆਰੀ ਛੋਲੇ ਨਿਸ ਦਿਨ ਤੜਫਦੇ ਮੋਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਟਾਈਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਚਮਕਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਨਜ਼ਮ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਰੰਗ ਸੁਣਾਈਏ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸਲਵਾਦ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜੀ, ਅੰਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਊਜ਼ਨ ਡਨੀਸ ਇੱਕ ਨੇਤਰਹੀਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁਟਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਲਤਾ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗੀਤ ਤੋਰਾ ਮਨ ਦਰਪਣ ਕਹਿਲਾਏ, ਇਤਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਕਿ ਅੰਗ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਝਰਨਾਹਟ ਛਿੜਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਮ ਹੈ। ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਰੇਤ ਫੱਕਦਾ, ਮਾਰੂਥਲ ਤੋਂ ਮਾਰੂਥਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਚਮ ਗਿੱਦੜਾਂ ਵਾਂਗ ਲਟਕਦੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਚੁੜੇਲਾਂ ਵਰਗੇ ਪੁੱਠ ਕਦਮੇ ਨਸਲੀ ਨਾਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਕਸਾਈਆਂ ਦੇ ਬਿੰਗ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਜੂਮ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਚ ਸਿਮਦਾ ਲਹੂ ਪੈੜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਏ ਮੇਰਾ ਰੂਹਾਨੀ ਤੇਜ, ਮੇਰਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਜ਼ੋਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਲੋ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਚਰਚਾ, ਮੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਨੂਰ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ। ਅਜਰ ਹੈ ਨਸਲਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਮੌਸਮ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਾਲੀ ਖੋਹ ਹੈ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ, ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਖੁਦ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਮਗਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਗਿਰਜੇ। ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਦੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਪਲ ਦੀ ਪਲ ਸੱਚ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਇਹ ਚੰਦਰੇ ਬੋਲ। ਪੂਰਬ ਹੈ ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ ਹੈ ਪੱਛਮ, ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਹਨੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਤਰੰਗੀਆਂ ਫੁੱਲ ਝੜੀਆਂ ਖਿੜ ਪਈਆਂ। ਚੰਨ ਰੇਸ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹਿਰਾ ਤੋਂ ਸਹਿਰਾ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸੀ ਸਨੇਹ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਨੇਤਰਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਸੀਬ। ਤੇਰੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁੱਖ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਪੂਰਬੀ ਬੋਲ, ਜਿਉਂ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਠੇਮਸ ਦਾ ਸੰਗਮ। ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਨੇਤਰਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੋਂ ਉਲਝੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ। ਨੇਤਰਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੋਂ ਉਲਝੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਗਮੇ ਦਾ ਨੀਰ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਹਰ ਤਿਹਾਏ ਕੋਨੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਬਰ ਬਣਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ। ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਜਾਂਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਲਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਲੇਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਛਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੀਂਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਬੇਵਫਾਈ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ, ਤੇਰੀ ਬੇਵਫਾਈ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਵਫਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬੜਾ ਖੂਬ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਬੇਵਫਾਈ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਵਫਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬੜਾ ਖੂਬ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਹਿਬੂਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਲਮ ਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾਕਈ ਉਹ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ? ਇਹ 1985 'ਚ। ਸੋ 1985 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਦਰਸ਼ਕੋ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਸਮੇਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋਏ, ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੂਬ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਬਿਨ ਬਰਸਾਤੀ ਮੇਘਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜੀ 1989 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਸੀਗਾ 85 ਜਦੋਂ ਨਾ ਜੀ 84 ਦਾ ਰਾਈਟਸ ਹੋਏ ਉਹ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਕਰਮ ਹੈਗਾ, ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਖੂਬੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਬਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਚਲੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਨ ਚੰਦਨ ਹੁਣੀ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਇੱਕੋ ਬਹਿਰ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਔਖਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਬਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਡਾਇਲੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲਾਂ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਾਕਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਬਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ
ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਜ਼ਮਾਂ ਸੁਣੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੰਗ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਰੰਗ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਬਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਔਰ ਆਹੀ ਬਹਿਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 1-2 ਸਫ਼ੇ ਸੁਣਾ ਕੇ 1-2 ਸਫ਼ੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾ ਤਾਜਾਂ ਲਈ ਵਿਛੋੜੇ ਗੱਲ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਮੈਂ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਇੰਡੀਆ, ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਤੁਰਿਆ ਜੀ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਰੋਇਆ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਾਫੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਾਫੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾ ਤਾਜਾਂ ਲਈ ਵਿਛੋੜੇ ਗੱਲ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵਰਨਾ ਸਰਾਪਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਹੀ ਹੰਢਾਏ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਬੇਬਸੀ ਦੇ ਗੀਤ ਹੋਠਾਂ 'ਤੇ ਧਰੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਐਸੇ ਗੁੱਲ ਖਿਲੇ ਕਿ ਬਾਗ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਮਰੇ ਸਾਡੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਕੋਹੇ, ਇਹ ਪੀੜਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੈਸੀ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਪੋਹੇ, ਅਸੀਂ ਪੀਤੀ ਰੁਪਹਿਰੇ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਆਵਾਸਗੀ ਸਾਰੀ, ਦੋ ਮੂੰਹੀ ਹੋਂਦ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਭਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੋ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸਕੇਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੀਤੀ ਰੁਪਹਿਰੇ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਆਵਾਸਗੀ ਸਾਰੀ, ਦੋ ਮੂੰਹੀ ਹੋਂਦ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਭਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਨਦੀ ਜੋ ਛੰਭ ਬਣ ਬੇਚਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਗੰਧ ਕੀ ਸੜਿਆਂਦ ਸੰਗ ਹਰ ਜਿੰਦ ਮੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਰੇ ਦੇ ਤੁਪਕੇ ਵਾਂਗਰਾਂ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਨੂਰੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਬੇਵਤਨੀ ਦਾ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਮ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਕਈ ਉਹ ਤਾਂਘ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਉਸ 'ਤੇ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਥੱਲੇ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਾਤਾ ਤੇਰਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਭੂਮੀ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਰਚਨਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਕਈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂਘ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕੀਏ ਅੱਜ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਦੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਖੂਬ ਨੇੜਿਓਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ, ਤੇ ਇਹ ਗਾਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੋਹਰੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਖ ਦਾ ਧੱਬਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਭੁੱਸ ਰੋਗੀ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬੱਗਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਗੋਰੀ ਤੇ ਰਾਖ ਦਾ ਦਾਗ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗਾ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਉੱਧਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਵਾਹ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਂਢ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅਟਕ ਜਾਵਣਗੇ, ਅਤੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸ ਲਈ ਐਸੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ, ਕਿ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਭੈਣੋਂ ਵੀਰ ਭਾਈਓਂ ਟੁੱਟਿਆ ਭਾਈ। ਇਹ ਕਿਹੇ ਚੰਗਿਆੜੇ ਜੋ ਅੱਗ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਫਰੇਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਕਦੇ ਘੁੱਟਦੇ ਮਰੇਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੰਗਿਆੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਖੀ ਕਿਸ ਨੇ ਘਾਇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਤਪਦੀ ਅੱਗ ਕਿਸ ਨੇ ਸੀਤ ਲੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਦਿਸਦੇ ਅਹਿਲ ਭਾਵੇਂ ਫਰੇਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਣਜਾਰੇ ਕਿਹੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟੇਂਦੇ ਨੇ,
ਇੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਦਰਦ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇ ਬਣੇ ਹਮ ਜੋਲੀ, ਕਿ ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਵਹਿਣ ਦੀ ਬੋਲੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੁਟਿਆਰ ਧਰਤੀ ਸੋਚਦੇ ਹਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹੰਦੀ ਹੈ, ਥੱਕੇ ਹਾਰੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੇਜੇ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੀਰ ਰਾਂਝਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰ ਤੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਿਆਲੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੀਏ ਹਜ਼ਾਰੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। क्या बात है डॉक्टर साहब, ਹਜ਼ਾਰੀ ਸਿਆਲੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੀਏ ਹਜ਼ਾਰੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। क्या बात है डॉक्टर साहब, वाकई ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਇਰਸ਼ਾਦ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਕਿ ਤਿੱਖੇ ਵਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿੱਖੇ ਵਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਹਰ ਪਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ। ਵਾਹ 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 ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਅੱਖ ਦੇ ਬੋਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਖ ਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਰ ਐਮਫਿਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਐਮਫਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜੀ 1998 1998 'ਚ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 89 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ। ਕਾਫੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਿਖਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤਾ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸਮਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਵਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅੱਖ ਦੇ ਬੋਲ ਮੈਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਲਾਈਟਨਡ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਨੇਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਮ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈਗੀ ਆ ਖੋਖਲੇ। ਇਹ ਨੇ ਖੋਖਲੇ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਪੋਲ ਧੁਆਂਖੀ ਚਾਂਦਨੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਇਹ ਨੇ ਖੋਖਲੇ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਪੋਲ ਧੁਆਂਖੀ ਚਾਂਦਨੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਟੁੱਟੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਸੂਲਾਂ, ਚੂਰੋ ਚੂਰ ਹੋਏ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੇ ਨੇਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਂ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਥਾਰਥ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਥਾਰਥ ਨਹੀਂ। ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਸੀਹਾ, ਪਰ ਮੱਥੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਉਸੇ ਧੁੰਦ 'ਚ ਗੁਆਚੇ ਨੇ। ਬਸਤੀ 'ਚੋਂ ਗੰਦਗੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਿਹਬਲ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਲੇ। ਸ਼ਬਦ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਬੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜੋਸ਼ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਛਪੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜੋਸ਼ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਛਪੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਮੱਚਦੀ, ਕੋਈ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਮੱਚਦੀ। ਇਹ ਨੇ ਖੋਖਲੇ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਨੇ ਖੋਖਲੇ ਬੰਦੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਨੇ ਖੋਖਲੇ ਬੰਦੇ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਰਚਨਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਸੀਗਾ? ਹਾਂ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬੜੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਬਸ ਐਸੀ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਰਨਮ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਗਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਿਸਟ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਬਹੁਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਾਫੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਝੜੇਰੀਆ ਚੱਲ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ, ਝੜੇਰੀ ਬਹੁਤ ਭਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਗੀਤ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲਿਖ ਵੀ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਨੋ ਦੈਟ। ਤੇ ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਗੀਤ ਬਣਾਇਆ, ਜੋੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਲਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਬਾਰੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਚੋਂ ਗਾਇਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਉੱਥੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੀ, ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਨਾ ਹੌਸਲਾ ਕਾਫੀ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ, ਬਹੁਤ ਮਿਲਿਆ ਯਾਨੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤਰਨਮ 'ਚ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਆਦਮ। ਵਾਹ। हाँ जी। तो मैं ईसा, मैं मूसा, मैं मोहम्मद ते राम हाँ। मैं ईसा, मैं मूसा, मैं मोहम्मद, मैं राम हाँ। दुनिया ते रुल रहा मैं नानक दा नाम हाँ। दुनिया ते रुल रहा मैं नानक दा नाम हाँ। नगमा आज़ादियां दा मेरे चों जन्मिया सी। नगमा आज़ादियां दा मेरे चों जन्मिया सी। फिर भी तां रहबरां ने रखिया गुलाम हाँ। फिर भी तां रहबरां ने रखिया गुलाम हाँ। हबशी हाँ मैं जड़ां तो असलों ही पुट्टिया हाँ। हबशी हाँ मैं जड़ां तो असलों ही पुट्टिया हाँ। यसू दी बस्तिए मैं मरियम नीलाम हाँ। यसू दी बस्तिए मैं मरियम नीलाम हाँ। जंग दे हनेरियां तो उकता गया हमें। जंग दे हनेरियां तो उकता गया हमें। अमना दे नूरी साज ते छोया कलाम हाँ। अमना दे नूरी साज ते छोया कलाम हाँ। वाटां लमेरियां ने थकिया हमें जरा। वाटां लमेरियां ने थकिया हमें जरा। एवें न समझियो के होया नाकाम हाँ। धरती दा चेहरा मेरे मुड़ के न संवरिया है। धरती दा चेहरा मेरे मुड़ के न संवरिया है। वंडदा खुमारियां मैं सखना ही जाम हाँ। वंडदा खुमारियां मैं सखना ही जाम हाँ। आखिरी बंद है। अकले नी मैं तां जाना दिस दे तो पार है। अकले नी मैं तां जाना दिस दे तो पार है। ससी हाँ सोनी हीर मैं साहिबां तमाम हाँ। ससी हाँ सोनी हीर मैं साहिबां तमाम हाँ। साहिबां तमाम हाँ। वाह जी वाह, वाह जी वाह। वाकई देखिया प्यारे दर्शकों, मैं कहा सी ना भी ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਰੰਗ ਸੁਣਨੇ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ याद आ गई। कहते मेरे आँखों में मोहब्बत की चमक आज भी है।
हाँ। मेरी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, हालांकि उसको मेरे प्यार पर शक आज भी है। नाव में बैठ के धोए थे उसने हाथ कभी, पूरे तालाब में मेहंदी की खुशबू आज भी है। सो वाकई थोड़ी किताब दे जो बोल है ना वो बाकमाल ने और साढ़े दिल चो पूरे समा चुके ने। और प्यारे दर्शकों मैं ਤੁਹਾਨੂੰ यही गुजारिश करूँगा कि इस तरह की किताबां पढ़ो ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੰਗ ਮਿਲ ਸਕੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਿਤਾਬ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਹੁਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ मैं चाहांगा अपनी टीम ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਉਦੋਂ ਤੇ ਹੁਣ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਤ, ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਵਾਕਈ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਲਈ। ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮੋੜ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਸਾਹਿਤ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਾਹਿਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਤ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਕਈ। ਸਾਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ escape ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਰਦੂ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜਮਾਨ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲੇ ਆਇਆ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸ ਲਾ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖਾਈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਲਾਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਝੱਟ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 1 ਸਾਲ। ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ ਸੀ, 2 ਸਟਰੀਮਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਸਟਰੀਮ ਤੇ ਅਪਰ ਸਟਰੀਮ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਪਰ ਸਟਰੀਮ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਪਰ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਤਫਾਕ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਤਫਾਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਫਰ ਇਸਲਾਮ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮੀਰਪੁਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਰਦੂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੀਤ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਵਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੋਲ ਲਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਈ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕਦਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵਿਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਦੂਜਾ ਇਤਫਾਕ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ 66-7 ਦੀ ਜੀ ਹੈਂ। ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੇ ਵਰ ਗੁੱਡ ਪੀਪਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਗੁੱਡ ਪੀਪਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿਓ ਲਿਆ ਕੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਵੀ ਮਿਲੇ, ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ, ਇੰਨਾ ਸਾਹਿਤ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤ ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਹਿ ਗਈ ਉਹ ਗੱਲ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਪੋਇਮਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛਪਾਈਆਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਜੇ, ਉਹ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ, ਅਤੇ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਟਾਈਪ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਅਰ ਜਸਟ ਦੇਅਰ। ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਦ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਵੀ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਨਾ
ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਜੀ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈਗੀ ਆ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਆ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਵਾਕਈ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿੰਡ, ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਪਰਛਤੀ ਵੱਲ ਹੱਥ ਉਠਾਓ ਤਾਂ ਪਿੱਤਲ ਵਾਂਗ ਚਮਕ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ। ਆਹਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਪਰਛਤੀ ਵੱਲ ਹੱਥ ਉਠਾਓ ਤਾਂ ਪਿੱਤਲ ਵਾਂਗ ਚਮਕ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ। ਜੇ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੋ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੀ ਹੈ ਪਿੰਡ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਜੇ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੋ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੀ ਹੈ ਪਿੰਡ। ਵਾਹ। ਕੰਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਭ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਰੰਗੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਜੋ ਘੋੜ ਕਬੱਡੀ ਜਾਂ ਲੁਕਣ ਮੀਟੀ ਦੀਆਂ ਜਾਮਣਾ ਅੰਬੀਆਂ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਿੱਠਾ ਬਲਦਾ ਸਿਵਾ। ਵਾਬ ਰੋਲੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਪਲਾਹਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਹੇ ਮਗਰ। ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਗੜਗੜ ਚੋਂ ਜੰਮੀ ਹਜੂਰੀ ਦੀ ਖੰਘ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਸੁਣ ਜਾਂਦੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਗੜਗੜ ਚੋਂ ਜੰਮੀ ਹਜੂਰੀ ਦੀ ਖੰਘ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਸੁਣ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਬਿਖਰ ਗਿਆ ਹੈ ਚੌਂ ਕੂੰਟੀ, ਮੁੜ ਇਕੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਬਾਤ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਬਿਖਰ ਗਿਆ ਹੈ ਚੌਂ ਕੂੰਟੀ, ਮੁੜ ਇਕੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਪਿੰਡ ਤੂੰ ਸਦੀਆਂ ਸਮਾਨ ਸਦਾ ਸਦੀਵੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਜੋ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਪਿੰਡ ਰਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਰਹੇ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਲਮ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹੂਗੀ, ਸਾਡੀ ਕਲਮ ਉਹੀ ਲਿਖਦੀ ਰਹੂਗੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਹਯੂਰੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਪਾਤਰ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਨੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਲਰਾਂ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਸੀਗਾ। ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਕੂਲੇ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ, ਇਹ ਸਕੂਲੇ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਲੜ ਕੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ 4-5, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਯੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਛ ਇਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਰਤ ਕਰਤੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਲਾਇਆ ਥੱਪੜ, ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਖ ਇਹਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾ ਦੇ, ਇਹ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਕਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ? ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤਰਨਮ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਇਰਸ਼ਾਦ ਜੀ। ਤੋੜ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨ, ਤੋੜ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨ। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੋੜ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇ। ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਰੋਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਏ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਖਰੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਆਪ ਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੇ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜੇ ਗੋਰੇ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕਈ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਫੇਰ ਦੱਸ ਮੁੜ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਮੁੜ ਕੇ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮਿਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਬੈਠ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਤੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗਈ ਆ। ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਜੋ ਦਿਲ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, 30 ਸਾਲ, ਸੋ ਇੰਨੀ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਹੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਜਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਨਮ 'ਚ। ਤੋੜ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਸਮਾਨ ਮੱਤੇ, ਕਦੀ ਆਦ ਜਿਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਅੰਤ ਉਸ ਦਾ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਪਰਦੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਪਰਦੇ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸੀ ਤੈਨੂੰ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸੀ ਤੈਨੂੰ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਚੁਗ ਲਏ ਤਮਾਮ ਮੋਤੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰ ਤੋਂ, ਚੁਗ ਲਏ ਤਮਾਮ ਮੋਤੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰ ਤੇ, ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਨੇਰਿਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਦੇ ਪਾਲਾਂ, ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਨੇਰਿਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਦੇ ਪਾਲਾਂ, ਤੂੰ ਰਾਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਰਾਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਕਰ ਦੇ। ਕੀ ਬਾਤ, ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਮ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ, ਔਰ ਬੜੀ ਤਰਨਮ ਨਾਲ ਗਾਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬਾ ਉਸ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਯਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਰੱਖ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਔਖਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਵਕਤ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ, ਔਖਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਵਕਤ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ, ਬਿਨ ਯਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਵਾਕਈ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਾਰ ਨਾ ਵਿਛੜੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਵਿਛੜੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਗਾਨੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾਵਾਂ 'ਚ ਝਲਕਦਾ ਹੀ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਢ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਾਕਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਨਾਜ਼ਮ ਸੋਚਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਲਾਹੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੋਚਾਂ। ਨਿਤ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੀਨੇ ਆ ਅਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਚਾਂ ਨੇ, ਨਿਤ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ ਅਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਚਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਮਾਰੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੋਚਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਮਾਰੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੋਚਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ,
ਕਿਸ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਟਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ਦੇ ਅਣਜਾਣੇ ਕੋਨੇ ਚੋਂ, ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਅਣਸੱਦੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਖੋਟਾਂ ਨੇ। ਇੱਟ ਬਦਲੇ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਟ ਬਦਲੇ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ ਦੀ ਰੌ ਰੀਤੀ। ਇਹ ਕਮਲਾ ਜਾਣੇ ਨਾ ਬਸ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੋਟਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਮਲਾ ਜਾਣੇ ਨਾ ਬਸ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੋਟਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਜੀਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਲੋਚਾਂ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਬੰਦੇ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੈਨ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੈਨ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਬਸ ਕੱਲ ਤੇ ਓਟਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਬਸ ਕੱਲ ਤੇ ਓਟਾਂ ਨੇ, ਬਸ ਕੱਲ ਤੇ ਓਟਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਔਰ ਸੋਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਬਸ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੋਚ ਦਾ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਚੰਦ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪਲ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਪਲ ਵੀ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਪਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਬਸ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਵਕਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਵਕਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਸ ਇਹ ਵਕਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਿਤਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ। ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉੱਥੇ ਸਵਰਗ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਰਕ ਵੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਆ ਉਹ ਬਦਲਦੀ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਇੱਕੋ ਵਿਸ਼ਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਹਿਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਸਰੋਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਸਲੇ, ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਏ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਇਹਦੀ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ, ਕਵੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕਵੀ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਵਾਹ। ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ, ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੀ, ਨਵਾਂ ਪੋਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ, ਨਵੀਂ ਉਡਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤਖਯਲ ਦੀ। ਲਿਖਣਗੇ ਕਵਿਤਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਸਦਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ। ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਸਦਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਕਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿ, ਬੋਲ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਬਸ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਵਾਹ। ਚੁੱਪ ਰਹਿ, ਬੋਲ ਨਾ,
ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਬਸ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਆਮ ਸੇਇੰਗ ਦਿਸ ਟੂ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਜੀ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਯੂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਦ ਤੱਕ ਕਵੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਹਾਂ। ਵਾਕਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਆ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਹੇਠਾਂ ਸੋਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੇਰਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸਲੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਵਾਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਵਕਤ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਟੀਮ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਨਾ ਵਕਤ ਹੀ ਰੁਕਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਵਕਤ ਹੀ ਰੁਕਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਚਲੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਤੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਨਾ ਵਕਤ ਹੀ ਰੁਕਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਚਲੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਤੇ, ਭੁੱਲੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਚੇਤੇ ਆਵਣ ਜਦ ਨਜ਼ਰ ਪਵੇ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਤਾਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁਸ਼ਰਫਤ ਭਰੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਬਲ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਬੈਠੇ ਆ, ਸੁਣਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਭਈ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗਲਤ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਪੜ੍ਹਾਕੂ ਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਤਰੁੱਟੀ ਦਿਸੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦੇ ਰਹੋਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਓਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਯਾਦ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਿਲੂੰਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।